आजिर एजुकेशनल न्यूज़ नुआ एपिसोड को आपण मानक स्वागत। प्रथम न्यूज़ रही भुवनेश्वर जुडिशियल कम्प्लेक्स उद्घाटन कले राष्ट्रपति। विलंबित न्याय अन्याय सहित समान न्यायपालिकार महिला भागीदारी बढ़ुची। अदालत रे संवेदनशील वातावरण रहिबा जरूरी। न्यायिक प्रक्रिया को त्वरान्वित पाई नूतन ज्ञानकौशलर आवश्यकता। एवे जिबा नेक्स्ट न्यूज़ को। नेक्स्ट न्यूज़ रही देवगढ़ केउंझर रे सुना खणी चूड़ांत रिपोर्ट पर पदक्षेप बोली मंत्री कहिसेंती। राज्यर देवगढ़ जिलार आड़ास रामपल्ली एवं केउंझर जिलार गोपुर गजीपुर अंचल रे सुना खणीर संधान मिली। विधानसभा विधायक अश्विनी कुमार पात्र और विधायिका उपासना महापात्र ए संपर्कित प्रश्न रे उत्तर रखिंट इस्पात और खनि विभाग मंत्री विभूति भूषण जेना। मंत्री दर्शाई देवगढ़ जिलार आड़ास रामपल्ली अंचल रे भारतीय भूवैज्ञानिक संस्था द्वारा G2 स्तर रे अनुसंधान कार्य सरी। केउंझर जिला गोपुर गजीपुर अंचल रे G3 स्तर अनुसंधान रे संतोषजनक फलाफल बाहरिबा जोगु से अंचल रे GSI और राज्य खनि एवं भूतत्व निर्देशालय सहभागितारे G2 स्तर रे अनुसंधान कार्य चालू होईछि। अनुसंधानकारी संस्था माने चूड़ांत रिपोर्ट प्रदान कला परे वैषयिक कमिटीर सुपारिश क्रमे परवर्ती पदक्षेप नियाजिबो। एवे जिबा नेक्स्ट न्यूज़ को। नेक्स्ट न्यूज़ रही डबल इंजिन सरकारु ओडिशा कौन पाइला। बजेट पांठि खर्च निराशाजनक। 2036 बेलू ओडिशा हेब देश में अग्रणी। बीजेडी बीजेपी दादन श्रमिक बढ़ाई। बीजेपी विकास काम को देखि विरोधी डरीगले। एवे जिबा नेक्स्ट न्यूज़ को। नेक्स्ट न्यूज़ रही अतिरिक्त व्यय मंजूरी बिल पारित। ऋण भार कमिची राजस्व आय बढ़ी। नवेम्बर शेष सुधा राजस्व संग्रह रे 10% वृद्धि। गत वर्ष तुलन में ऋण भार 2597 कोटी कमिची। राजस्व बड़का स्थिति बजाय रखिबु। बजेट बराद पांठिर पूर्ण विनियोग हेबो। आगामी न्यूज़ रही सिपाही कनेस्टेबल नियुक्ति मामला। बयस सीमा 6 वर्ष कोहल है। पेपर आर्टिकल बाहरी सत कथा आम पाखे ऑर्डर अच्छी। से ऑर्डर गोटे सेपरेट वीडियो मु आपण मानकु प्रोवाइड करी। सिपाही कनेस्टेबल नियुक्ति पाई सर्वाधिक बयस सीमा 6 वर्ष कोहल करिसेंती हाईकोर्ट। एही पद लगी सर्वोच्च बयस सीमा 23 वर्ष धार्य करा जाइथिले मध्य एहाकु चैलेंज करी विश्वेश्वर विश्वाल और अन्य माने हाईकोर्ट रे एकाधिक मामला रुजु करथिले। विचारपति जस्टिस संजीव कुमार प्राणीग्राही राय प्रकाश करी आशायी प्रार्थी बयस सीमा कोहल लगी राज्य सरकार को निर्देश देइछन्ती। 2018 मसीह शेष थर पाई एही पद पाई नियुक्ति होइथिला। कोरोना कारणरू आउ नियुक्ति विज्ञप्ति प्रकाश पाई नथिला। यार 6 वर्ष परे अर्थात चलित वर्ष एही पद पाई विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। किंतु सर्वोच्च बयस सीमार कोहल करा जाई नथिबारु 6 वर्ष धरी अपेक्षा करी रहिथिबा अनेक आशायी ए प्रक्रिया बाद पड़िथिले। तेणु बयस सीमा कोहल पाई प्रार्थना करी प्राय 48 जन आशायी प्रार्थी हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइथिले। हाईकोर्ट को आजिर ही राय फल हजार हजार आशायी को आश्वस्ति मिली। गत 22 तारीख में प्रकाशित नियुक्ति विज्ञप्ति रे आवश्यक संशोधन पर पदक्षेप नेबाकू हाईकोर्ट आज राज्य सिलेक्शन बोर्ड ओडिशा पुलिस को निर्देश देइछन्ती। स्टेट सिलेक्शन बोर्ड जो संशोधित विज्ञप्ति प्रकाश करिवो सेथिरे प्रत्येक वर्ग लगी 6 वर्ष बयस सीमा कोहल संपर्क में उल्लेख करिवो। ऑनलाइन ने मध्य आवश्यक संशोधन करने को कहुଯାଇଛି। जद्वारा बयस अतिक्रांत प्रार्थी माने ऑनलाइन ने आवेदन कले पोर्टाल ग्रहण करिपारिबो। केवल सेतिकी नुहे अधिक बयस पाई जो आवेदन पत्र ग्रहण करा जाई नाही से सब आवेदन को बोर्ड ग्रहण करने को हाईकोर्ट निर्देश देइछन्ती। मामलारू जणा जाइछि जे ओडिशा पुलिस रो OSP IIR SIR स्पेशल सिक्यूरिटी बाटालियन रे 1368 सिपाही बा कनेस्टेबल पद पूरण पाई स्टेट सिलेक्शन बोर्ड पक्षरु गत 2 सेप्टेम्बर 22 रे विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। 2024 जनवरी पहिला सुधा प्रार्थी सर्वनिम्न बयस सीमा 18 एवं सर्वाधिक बयस सीमा
2023 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 6 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାରୁ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୟସ ସୀମା କଟକଣା ପାଇଁ ଏହି ପଦ ଲାଗି ଆବେଦନ କରିପାରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରି କରୋନା ପାଇଁ ଏହି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବୟସ ସୀମାରେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ କୋହଳ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଜୀବୀ ରାଜୀବ ରଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ସବ୍ କୁଛ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେ। ବେଦାନ୍ତକୁ କାହିଁକି ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପା। ବେଆଇନ ଭାବେ ପାଉଁଶ ଠୁଳ କରୁଛି ବେଦାନ୍ତ। ନୂଆ ସରକାର କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବେଦାନ୍ତ ସହ କି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଏ କମ୍ପାନୀ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ମାନୁନି, ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡକୁ ଖାତିର କରୁନି, ସରକାର କିନ୍ତୁ ଦୟା ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାର ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ବେଦାନ୍ତର ବେଆଇନ ପାଉଁଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଏମିତି କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସଭ୍ୟ ରାଜନ ଏକା। ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପାଉଁଶ ଗଦା କରି ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ାଉଛି। ଏପରିକି ପାଉଁଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତକୁ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜୋରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ବେଦାନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୋରିମାନା ଦେଲା ନାହିଁ। ଓଲଟା ଯୁକ୍ତି କଲା, ଏ ପାଉଁଶ ଆମର ନୁହେଁ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ତାଗିଦକୁ ଖାତିର କଲାନି। ଭିତିରିଆ କିଛି କାରବାର ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ। ବେଦାନ୍ତ ଠାରୁ କିଏ ପଇସା ଖାଇଲା? କୁଛ ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେ ନୁହେଁ, ଏଠି ସବକୁଛ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ବେଦାନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଉଁଶ ଠୁଳ କରୁଛି। ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ମାତ୍ର ବେଦାନ୍ତ ତାର ମନମାନିରୁ ଓହରୁନି। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅପିଲ ଫାଇଲରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କର। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଜୀବନ ନେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍। ରାତାରାତି ମାଲାମାଲ ହେବା ନିଶା ସଭିଙ୍କୁ ଗ୍ରାସିଛି। ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗେମ୍ ଉପରେ ଯାଇଥିବା କିଛି ପରିବାରର ଜୀବନ କିମ୍ବା ନିଜର ଜୀବନ ଉପରେ କିଛି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗତ ମେ 10ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଖନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସୁଜିତ ରାୟ କାର୍ ଭିତରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୁଳି କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସବୁ ଓ 12 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା IPL ବେଟିଂରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହାରିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 13ରେ ଗୋଟେ ଜୁଇରେ ପରିବାରର 3 ଜଣଙ୍କ ଶବଦାହ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଖେଳାଇଥିଲା। କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଟୋୟାପୁଟର ଲିଙ୍ଗରାଜ ବିଶୋଇ IPL ବେଟିଂରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହାରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶିଶୁକୁ ମାରିବା ପରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର 33 ବର୍ଷୀୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାହୁ ଗତ ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଫାଶରେ ପଡ଼ି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଉଠାଇଥିଲେ। ଋଣ ସୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଝିମିରପେଟା ଗାଁର ରଜନୀ ଗୁଡୁଲା ନାମକ ମହିଳା ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଋଣ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ସୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ପୁଅ ସୋମେଶ IPL ବେଟିଂରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କଲେ। ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେବାରୁ ଉଭୟ ମା ଓ ପୁଅ 2022 ମସିହା ମେ 7ରେ ଏକାବେଳେ ବିଷ ପିଇ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କାଳିଆପାଣି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର 22 ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ରୀନିବାସ ନାୟକ ଓରଫ ଲିଙ୍କନ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଜାଲରେ ଫସି ସବୁକିଛି ହରାଇଥିଲେ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ବେକରେ ଗାମୁଛା ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିର 21 ବର୍ଷୀୟ ଆଶିଷ ଦାସ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ରେ 10,000 ହାରିବା ଯୋଗୁଁ 2022 ମସିହା ଜୁଲାଇ 6ରେ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହଜିପାଟଣାର 26 ବର୍ଷୀୟ ଗୌତମ ନାୟକ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। 5 ଲକ୍ଷ ହାରିବା ପରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ 2 ଥର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥେରାପି ନେଇଥିଲେ। ତଥାପି ମନୋବଳ ବଢ଼ିଲାନି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯଦି ସରକାର ଏଥିରୁ 28% GST ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ମାନୁଛି ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଏସବୁ ନଥିଲା। ବହୁତ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ବ୍ୟାନ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିକି ଦଳମାନେ GST ଏହା ଉପରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି 2800 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତା ଦେହରେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁ 10,000 ଉପରେ କାଉଣ୍ଟ ହେବ, ଯଦି ଆପଣ 10,000 ଉପରେ ଜିତୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କୁ 30% TDS ବି ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କାହାର ଲାଭ ଆଉ କାହାର କ୍ଷତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ବୁଝିକି ଏଇଗୁଡ଼ା ଖେଳୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ
ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ତାହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଛାରକାର ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି କୌଣସି ବି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ତ ଲାଭ ହେଉଛି 28%। ଆଉ ଗେମ୍ର ମାତ୍ରା ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବିଗତ ବର୍ଷ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତିକି ରାଜସ୍ୱ ଆସୁନି ଆମର ଅବକାରୀ ବିଭାଗରୁ ସେତିକି ରାଜସ୍ୱ ଗେମ୍ରୁ ଆସୁଥିବ। ଏହା ଉପରେ ବିଧାନସଭାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସବୁ MLA ମାନଙ୍କୁ, ସବୁ MP ମାନଙ୍କୁ ଏହା ହିଁ ନିବେଦନ ରହିବ କି ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଠାନ୍ତୁ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ପୁଟିନଙ୍କ ଘୋଷଣା ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଳ ଦେବ ରୁଷ। ଭାରତରେ ବିନିର୍ମାଣ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଜବୁତ ହେବ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ। ଭାରତ ରୁଷ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବ୍ୟାପାର $6,600 କୋଟି। 5 ବର୍ଷରେ 5 ଗୁଣା ବଢ଼ିଛି କାରବାର। 2030 ସୁଦ୍ଧା $10,000 କୋଟି ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଆଜି ଘୋଷଣା ହେବ ମୁଦ୍ରାନୀତି। ବଦଳି ନପାରେ ସୁଧହାର। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ଶୁକ୍ରବାର ଏହାର ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟି ବୈଠକର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିବ। ଏଥର ବି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ସୁଧ ହାର ରେପୋ ରେଟ୍କୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସୁଧ ହାରରେ ତତ୍କାଳ ହ୍ରାସ ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚିନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଧ ହାରରେ ହ୍ରାସ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆଗକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ପଦକ୍ଷେପ ଆଶା ରହିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 10ଟି ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ସୁଧ ହାର ରେପୋ ରେଟ୍କୁ 6.5%ରେ ସ୍ଥିର ରଖି ଆସିଛି। ଯେଉଁ ହାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ RBI ଠାରୁ ପାଣ୍ଠି ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ରେପୋ ରେଟ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଅଚଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଚଳ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଜମା ରହିଛି। ଏଭଳି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଠକେଇର ଢେର ସାରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ଉପରେ ଏବେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ RBI ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି RBI। ଏଭଳି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଲାଗି ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ RBI ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏଭଳି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ KYC କରାଇବା ଲାଗି ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ନନ୍ ହୋମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭିଡ଼ିଓ କଷ୍ଟମର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଭଳି ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଆସୁଥିବା DBT ଅର୍ଥ ଜମା ହେବା ପରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ କୌଣସି ନେଣଦେଣ ନ ହେଉଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦାବିଦାର ବିହୀନ ଜମା 28% ହାରରେ ବଢ଼ିଛି। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଜମା ମଧ୍ୟରୁ ଦାବିଦାର ବିହୀନ ଜମା ପରିମାଣ ରହିଛି 42,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ବିଟକଏନ୍ $1,00,000 ପାର। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 87 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବର୍ଷକରେ ଦେଲା 118% ରିଟର୍ଣ୍ଣ। କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି କ'ଣ? କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟର ଏକ ଉପାୟ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବାର ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ନେଟୱାର୍କ ଭିତ୍ତିକ ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି। ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କୌଣସି ଟୋକନ୍ ଭାବେ ଜାରି କରିପାରିବେ। ଏହି ଟୋକନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଜାରି କରିଥିବା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କ୍ରୟ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ କୌଣସି ଏକ ଦେଶର କରେନ୍ସି ଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରବାର ଅନଲାଇନ୍ରେ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ବିଟକଏନ୍କୁ 2009ରେ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଭାବେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଚାରିବାଟିଆରେ ଅଛି 2,500 ଏକର ଜମି, କାହିଁକି ହେବନି ବିମାନ ବନ୍ଦର? ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ଏଠିକୁ ଥରେ ଆସିନି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ। 2010ରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭାବେ ବଦଳି ସାରିଛି ଦେଶର ଏକାଧିକ ସାମରିକ ବିମାନ ଘାଟି। SRC ରାଜି ହେଲେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି 2025ରେ 82 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ର ଭୟଙ୍କର ପରିଣତି, ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ ଯୁବକ। ଏହା ଘଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି
कि ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ନକରି ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କଲେ ସରକାରଙ୍କର କେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗେମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିବାର ତା ସହିତ ଦୁଇଟି ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ପରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଛାରକାର ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଭ ହେଉନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମିଳୁଛି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ପଦରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପଦ ପୂରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ବାହାରି ପାରୁନି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। କୋଭିଡ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ। ଏଟାର ଦୁଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ରିଜନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଜାଣିଶୁଣି ନଦେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିଜନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରିଜନ୍ ହୋଇପାରିବ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଲିଷ୍ଟ ହିଁ ଥିଲେ ସିନା ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ ସେ କେମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି 5 ବର୍ଷରେ ଓଏମ୍ସି ଦେଇଛି 6,393 କୋଟି ଲାଭାଂଶ। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଆଇଆଇଟିରେ ଚାକିରି ବର୍ଷା ଅଧିକ ସୁବିଧା ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପେପର ଆର୍ଟିକଲରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲୁ। ପେପର ଆର୍ଟିକଲରେ ବାହାରିଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 800 ଚାକିରି ତାହା ବି ସବୁ ବାର୍ଷିକ 65 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବାଧିକ 1,65,00,000 ଟଙ୍କାର ବେତନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ପିଲାଙ୍କୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଇଆଇଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରୋଫେସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଭଲ ଆମାଉଣ୍ଟର ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ମୋ କହିବା କଥା ଯଦି ଆଇଆଇଟିରେ ଏମିତି ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁଛି ତାହେଲେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ଏତେ କମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ। ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହାଇସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କଥା ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ମୂଳଦୁଆ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ହାଇସ୍କୁଲର ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଲୋନ୍ ମିଳିପାରିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆଶା କରିବୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ବା ଲାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରାରେ 80 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଛି 4,180 କୋଟି। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଋଣ 20,177 ଟଙ୍କା। ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆୟ 54.5% ଏବଂ ବ୍ୟୟ 43.1%। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏଜୁକେଶନାଲ ୱେପନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା 1500ରୁ ଅଧିକ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବନାଇ ସାରିଛି ବା 1500ରୁ ଅଧିକ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଏଜୁକେଶନାଲ ୱେପନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ 10,000 ବି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଦିନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଏବଂ କାଲି ଆହୁରି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିଛେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହା ପସିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିଛି। 3 ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ଆମେ କାଲି କ୍ରସ୍ କରିସାରିଛେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 12 ଜୁଲାଇ 2024ରେ। ତ ଆଶା କରିବି ଏମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ କଦାପି ଭୁଲିବେନି। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କଦାପି ଭୁଲିବେନି। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍।